Here we find the prophecy of Isaiah. యెషయా యొక్క ప్రవచనాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తాం. Isaiah is preeminently known as the evangelist of the Old Testament. యెషయా పాత నిబంధనలో ఒక సువార్తికుడుగా పేరు పొందాడు. Yeah, he, as you read the book of Isaiah, యెషయా గ్రంథం చదువుతూ ఉంటే we find you are reading some portion in the New Testament. కొత్త నిబంధనలో ఉండే కొంత భాగాన్ని చదివినట్టునే మనకుంటుంది. Salvation, saved, savior, all these expressions appear 28 times in all the 66 chapters. రక్షణ, రక్షకుడు, రక్షించుట ఇటువంటివి 28 నుండి 30 సార్లు ఈ గ్రంథంలో 28 సార్లు ఈ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. In all the 66 chapters of book of Isaiah. ఈ 66 పుస్తకాలు యెషయా గ్రంథంలో. In all the other prophets in their prophecies, total if you do it only 7 times we find that. వేరే ప్రవక్తలందరినీ కలిపితే కేవలం 7 సార్లు మాత్రమే ఈ పదాలను చూస్తాం. So we can say Isaiah preeminently is an evangelist. కాబట్టి ముందుగానే యెషయా ఒక సువార్తికుడు అని మనం చెప్పొచ్చు. And also they say, ఆ విధంగా చెప్తారు, all the 66 books of Isaiah represent 66 chapters represent the 66 books of Bible. కొంతమంది బైబిల్ పండితులు ఏం చెప్తారంటే 66 అధ్యాయాలు 66 పుస్తకాలను చూపిస్తున్నాయని చెప్తారు. Keep that in mind and read. ఇది మీ మనసులో ఉంచుకొని చదవండి. Then you will understand wonderfully it is expressed. అప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా వివరించబడిందో మీకు అర్థమవుతుంది. Chapter 1 to 39, 1 నుండి 39 వరకు you will see the sinfulness of the children of Israel and the judgments thereof. ఇజ్రాయెల్ యొక్క పాపాన్ని అదే విధంగా వారిపై వచ్చిన తీర్పును మనం చూస్తాం. And then from 40 onward, 40 నుండి the tune and the tone of the prophecy changes. దీనిలో ఉన్న శైలి రచన మారుతుంది. He talks about the comfort. ఇక ఆదరణ గురించి మాట్లాడతాడు. So wonderful. And the central chapter of this the latter 27 books, central chapter is 53. ఈ తర్వాత ఉండే 27 అధ్యాయాల మధ్య అధ్యాయం ఏంటంటే 53వ అధ్యాయము. It talks about the cross of Calvary. కల్వరి శిలువ గురించి మాట్లాడుతుంది. Where it says he was wounded for our transgressions and he was wounded, bruised for our iniquities. ఈ అధ్యాయంలో ఆయన మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనలను మరించెను, మొత్తబడెను అని రాయబడింది. And the cross is the central theme of the New Testament. ఈ నూతన నిబంధనలో సిలువ అనేది కేంద్రమైన అంశంగా ఉంది. So that is how book of Isaiah is a wonderful book. కాబట్టి అద్భుతమైన పుస్తకము యెషయా గ్రంథం. I recommend whenever you read the Bible first time we are introducing to somebody, ఎవరినైనా మొట్టమొదటిసారిగా బైబిల్ చదవమని చెప్తుంటే read John's gospel as many times as we can. ఎన్నిసార్లు కుదిరితే అన్నిసార్లు యోహాను సువార్త చదవండి. Then you read Ephesians, the letters, one of the letters of Apostle Paul. దాని తర్వాత అపోస్తులైన పౌలు యొక్క ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక చదవండి. And then you read book of Isaiah. దాని తర్వాత యెషయా గ్రంథాన్ని చదవండి. Then you will see how great things Lord has done. ఇవన్నీ చదివితే దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యములు చేశాడో మీకు అర్థమవుతుంది. Even atheists, they were transformed through reading the Bible. ఈ బైబిల్ చదువుటతో అనేక మంది నాస్తికులు వారు మార్పు చెందారు. There is the power of the living God. దేవుని వాక్యం యొక్క శక్తి అయింది. God's power was manifested in the word of God. దేవుని యొక్క శక్తి ఈ దేవుని వాక్యములో బయలుపరచబడింది. It is the voice of God recorded in the Bible. ఇది దేవుని యొక్క స్వరము లిఖించబడింది ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో. When it comes in touch with the power of the Holy Spirit, then you can hear the voice of God. ఈ వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తితో జతైతే నీవు దేవుని స్వరాన్ని వినగలుగుతావు. Nowadays cassettes are not there. ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో క్యాసెట్లు లేవు. You take a cassette, ఓ క్యాసెట్ తీసుకొని and then nothing you can hear by just handling it. ఆ క్యాసెట్ ని జస్ట్ ఇట్లా చేతిలో పట్టుకుంటే నీకేం వినిపించదు. Then you put it in that tape recorder. ఆ టేప్ రికార్డర్ లో నువ్వు పెడితే And then press play. ప్లే అనే బటన్ నొక్కితే Then something touches the tape inside the machine. ఈ టేప్ ని లోపల ఉన్న యంత్రంలో ఏదో ముట్టుకుంటుంది. And then immediately hear the voice. అప్పుడు నువ్వు స్వరాన్ని వింటావు. Think about it. That is the word of God. అదే దేవుని వాక్యంగా పరిగణించు. Word of God should be touched by the Holy Spirit. దేవుని వాక్యము పరిశుద్ధాత్మతో తాకబడాలి. Then God will reveal himself more and more unto you. అప్పుడు నీకు దేవుడు తనకు తాను మరి ఎక్కువగా బయలుపరుచుకుంటాడు. And you will come on your knees and accept him. అప్పుడు నీవు నీ మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి ఆయనను అంగీకరిస్తావు. And you will determine to follow him come what may. ఆయనను వెంబడించాలి ఏదేమైనప్పటికీ ఆయనకు తీర్మానం చేసుకుంటావు. Your book of Isaiah is foreseeing what would happen in the last days. అంత్య దినాల్లో ఏమి జరుగుతుంది అని యెషయా గ్రంథం ఎంతో సూచిస్తుంది. It is a wonderful revelation Isaiah had. అద్భుతమైన ప్రత్యక్షత యెషయా కలిగి ఉన్నాడు. He says in the last days, అంటున్నాడు అంత్య దినములలో the house of God is established on the top of the mountain. ఇక్కడ అంటున్నాడు అంత్య దినములలో పర్వతము పైన యెహోవా మందిరము స్థిరపరచబడును అంటున్నాడు. And shall be exalted above the hills. అన్ని కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తబడును అంటున్నాడు. That means above the plains. ఖాళీ స్థలంలో మైదానం కంటే and then above the hills, కొండల కంటే and then there are mountains. అప్పుడు పర్వతములు ఉన్నాయి. So he is foreseeing that mountainous truth that we ought to learn.
ఈ మర్మయుక్తమైన పర్వత రహస్యములను ఇక్కడ యెషయా బయలుపరుస్తున్నాడు. If you read through whole chapter, ఈ అధ్యాయం అంతా చదివితే and even the very third verse, ఈ 3వ వచనంలో we are reminded then how we have to go to a higher ground. మనం జ్ఞాపకం చేయబడుతున్నాం ఏ విధంగా ఎత్తైన శిఖరాల యొద్దకు మనం వెళ్ళాలి. In a higher level of spiritual experience, we can have communion and fellowship with the true and the living God. ఇది మనము ఉన్నతమైన ఆత్మీయ అనుభవంలో మాత్రమే దేవునితో సంబంధము సహవాసం కలిగి మనం ఉంటాం. Not at the foot of the hill. కొండ యొక్క శిఖరం పాదాల యొద్ద కాదు. If you are just at the hill, ఈ కొండ యొక్క పాదములు you are seeing others going up. వేరే వాళ్ళు పైకి వెళ్ళడం చూస్తావు. Oh, see brother Baksing how he had gone up. చూసారా బ్రదర్ బక్సింగ్ ఏ విధంగా పైకి వెళ్ళారు. See that servant of God, this servant of God. చూడు ఆ సేవకుడు ఏ విధంగా పైకి వెళ్ళాడు. And then you remain there only. ఇంకా శిఖరం యొక్క పాదముల యొద్ద మాత్రమే ఉంటాం. We are seeing. అదే మనం చూస్తుంటాం. You ought to have that urge, passion to go higher and higher in your spiritual life. నీవు నేను ఈ ఆశ, ఈ తృష్ణ, ఈ కోరిక నీవు నేను ఆత్మీయ జీవితాల్లో పైకి వెళ్ళాలి అని మనకు ఉండాలి. A child is born. ఒక పిల్లోడు పుడతాడు. First year. మొదటి సంవత్సరం. ఫస్ట్ బర్త్డే in Hyderabad is celebrated like a marriage. ఆ పెళ్లి లెక్క చేస్తారు హైదరాబాద్ లో మొదటి బర్త్డే. అబ్బా, it is known, Hyderabad is known for it. హైదరాబాద్ దానికి ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఫస్ట్ బర్త్డే, then second birthday, రెండో పుట్టినరోజు, then third birthday, మూడో పుట్టినరోజు. the child is growing. ఈ విధంగా ఎదుగుతూ ఉంటాడు. Year after year he is growing. సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం ఎదుగుతూ ఉంటాడు. He is not able to walk properly, now he is walking. ఒకప్పుడు సరిగ్గా నడవలేకపోయేవాడు ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉన్నాడు. Now he is running. ఇప్పుడు ఉరుకుతున్నాడు. Now he is playing. ఈ విధంగా ఆడుకుంటున్నాడు. Now he is jumping. ఇప్పుడు ఎదుగుతున్నాడు. So there is a advancement. ఇక్కడ ఒక ఎదుగుదలను మనం చూస్తాం. There is a proper growth in the child. సరి అయిన ఎదుగుదల ఈ కుమారుడిలో మనం చూస్తాం. That is how you become adults at one time. ఒకానొక దినం నువ్వు పెద్దవాడివైతావు. So what about in our spiritual life? మరి నీ ఆత్మీయ జీవిత సంగతి ఏంటి? You were born again some time ago. నీవు చాలా కాలం ముందు తిరిగి జన్మించావు. Whatever is the date and the time. ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక కాలంలో. I was born again on 23rd December 1953. నేను డిసెంబర్ 23 1953లో జన్మించాను. తిరిగి Then జన్మించాను. I was started growing. అప్పటి నుండి ఎదగడం ఆరంభించాను. I was groomed spiritually in Gudur prayer house. ఆత్మీయంగా నేను రూపించబడ్డాను గూడూరు ప్రార్థన మందిరంలో. Brother James Das was the God servant. బ్రదర్ యేసుదాస్ గారు ఒక దేవుని సేవకులు. Brother Arvindam used to very often come and minister unto us. బ్రదర్ అరవిందం గారు వచ్చి మా మధ్య పరిచర్య చేసేవారు. We had wonderful time. అద్భుతమైన సమయం కలిగి ఉన్నాం. ఉన్నాం. Like in Telugu I call it భూతల స్వర్గం. అది మనం భూతల స్వర్గం అని తెలుగులో అంటాను. Heaven on earth. భూలోకంలో పరలోకం అనుభవించాం. We used to have that experience when I go to the villages in Andhra Pradesh. ఈ విధంగా ఈ పల్లెటూర్లకు ఆంధ్రాలో వెళ్ళినప్పుడు you know there were some wells in the fields. ఇక్కడ కొన్ని బావులు ఉండేవి. And I see a picture. ఒక దృశ్యాన్ని నేను చూశాను. Somebody sitting and keeping his hands like this. ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఈ విధంగా బావి దగ్గర ఈ విధంగా ఉండేవాడు. ఎవరో నీళ్లు పోస్తూ ఉంటారు. Wonderful sight. ఆ విధంగా తాగుతూ ఉంటారు. అద్భుతమైన దృశ్యం. I saw that in our fellowship. అప్పుడు నేను మా సహవాసంలో దీనినే చూశాను. People were they have got so much of desire to receive the water of life. ఆ దినాలలో ఈ జీవ జలాన్ని పొందుకోవాలని ప్రజలు ఎంతగానో ఆశపడేవారు. When the congregation has got such zeal and enthusiasm, ఈ విధంగా సమాజానికి ఆశ ఉన్నప్పుడు then you get connected to heaven. అప్పుడు పరలోకంతో నువ్వు అంటుకట్టబడతావు. Rivers of living water will flow out of the pulpit. అప్పుడు ఈ పుల్పిట్ లో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. You should have that desire. అటువంటి ఆశ మనకు ఉండాలి. And you should have that excitement when you read and meditate and you listen to the word of God. ఇటువంటి ఉత్తేజము దేవుని వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు విన్నప్పుడు నీకు ఉండాలి. Right from 1953. 1953 నుండి when I used to hear the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని విన్నప్పుడల్లా I used to get excited. నేను ఉత్తేజభరితుడుగా మారాను. What a joy it was. ఎంతో ఆనందం ఇది. So even now I have the similar joy. ఇప్పుడు కూడా అటువంటి ఆనందం నాకుంది. Similar joy I have when I read the word of God. ఇప్పుడు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు అదే ఆనందం నాలో ఉంది. I exclaim, oh Lord, how wonderful thou art. నేను కేకలు వేసేవాడిని, దేవా ఎంత అద్భుతమైన వాడవు నువ్వు. That freshness should not go. ఇటువంటి తాజాదనం నీలో నుండి వెళ్ళకూడదు. You should always have that freshness in reading, meditating and doing that word. ప్రతినిత్యము దేవుని వాక్యాన్ని చదువుటలో, పఠించటలో, ధ్యానించటలో ఇటువంటి తాజాదనం నీవు కలిగి ఉండాలి. That's how you go higher and higher in your spiritual life. ఆ విధంగా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు నువ్వు చేరుకుంటావు. Nobody's children who are born they say it is high, their IQ is very high. కొంతమంది పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వారి IQ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు generation after generation ఈ తరంలో ఉన్న పిల్లలు వారికి చాలా IQ ఎక్కువ ఉందంట. Our IQ is very low when I was born. నేను పుట్టిన దినాల్లో IQ చాలా తక్కువగా ఉండేది. in mathematics.
విధంగా మ్యాథ్స్ లో సరిగ్గా మార్కులు రావు. Nowadays we find 98, 99, 100 also. ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ లో 98, 99, 100 కూడా వస్తున్నాయి పిల్లలు. Do you know Andhra people are scorers, very good scorers? ఆంధ్ర ప్రజలు మంచి మార్కులు వస్తాయి తెలుసా మీకు? Some Andhra people were in Delhi. కొంతమంది ఆంధ్ర ప్రజలు ఢిల్లీలో ఉన్నారు. Daughters, ఇద్దరు కుమార్తెలు, 10th class and 12th class. ఒక పాప 10th క్లాస్, ఇంకో పాప 12th scored క్లాస్. beyond 95. వారు 95 మార్కులు వచ్చినాయి వాళ్ళకి. Great joy. ఎంతో ఆనందం So అది. IQ is increasing year after year. ఆ సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ ఐక్యూ అనేది పెరుగుతూ ఉంది. I saw a cartoon. ఒక కార్టూన్ చూశాను. Cartoon, anything can happen. ఆ కార్టూన్ లో ఏమైనా జరుగుతుంది కదా. A child is just born. ఒక పిల్లోడు అప్పుడే పుట్టాడు. And then that boy is asking the child, the baby, ఆ పసిబిడ్డ ask the nurse, give me your cell phone. ఆ పసిబిడ్డ పుట్టిన వెంటనే నర్సుని అడుగుతున్నాడంట ఫోన్ ఇవ్వని. The nurse was wondering. ఆ నర్సు ఆశ్చర్యపోయింది. Hey, why do you want it? ఎందుకు కావాలి నీకు? And that boy, baby says, cartoon, ఆ పసిబిడ్డలో ఈ కార్టూన్ లో ఆ బిడ్డ చెప్తున్నాడు. Baby says, ఆ బిడ్డ అంటున్నాడు, I want to phone up and tell my creator that I have landed safely. నేను నా కర్తకు సృష్టికర్తకు చెప్పాలనుకున్నాను క్షేమంగా భూమి మీదకి వచ్చాను అని. So there is an advancement of knowledge in the children. ఇటువంటి జ్ఞానములో అభివృద్ధి పిల్లల్లో మనం చూస్తున్నాం. What about the knowledge of the Lord Jesus Christ? అయితే యేసు ప్రభువారి గురించి జ్ఞానం సంగతి ఏంటి? How much you are growing in the knowledge and the blessing of the Lord? ఏ విధంగా దేవుని జ్ఞానంలో ఆశీర్వాదంలోని ఎదుగుతూ ఉన్నావు? There should be an advancement. ఒక ఎదుగుదల నీలో ఉండాలి. You have to grow higher and higher in your spiritual life. నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థానంలోనికి నువ్వు ఎదుగుతూ ఉండాలి. Where do we have the blessings of the Lord? ఎక్కడ ఉంటది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు? Ephesians chapter 1. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము. Ephesians chapter 1. ఎఫెసీ 1 verse 3. 3వ వచనం చదవండి. చదువుతున్నానండి. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రియగు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. క్రీస్తునందు, in Christ. క్రీస్తునందు, in Christ he has blessed us with all spiritual blessings. క్రీస్తునందు ప్రతి ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదంతో మనల్ని It is ఆశీర్వదించెను. in Christ we have the blessings. క్రీస్తునందు మనకి ఈ ఆశీర్వాదం ఉంది. Now every one of us have got two addresses. మనందరికి 2 చిరునామాలు ఉన్నాయి. One is physical address. ఒకటి శారీరకమైన చిరునామా. Another one is spiritual address. రెండవది ఆత్మ సంబంధమైన చిరునామా. If you are coming here for the meeting, ఒకవేళ మీటింగ్ వస్తున్నట్లయితే somebody may ask you on the road, where are you going? ఎవరన్నా అడిగితే రోడ్డు మీద ఏడికి I am పోతున్నావు? going to Peniel. నేను పెనియల్కి వెళ్తున్నాను That అంటావు. is your physical address. అది నీ శారీరకమైన చిరునామా. That is where you are coming. అక్కడికి నువ్వు వస్తున్నావు. But what is the spiritual address? నీ ఆత్మ సంబంధమైన చిరునామా ఏంటి? Sanctified in Christ. క్రీస్తునందు పవిత్రీకరణ చెందుట. It is not enough that you come to Peniel. పెనియల్కు రావడం మాత్రమే కాదు. It is not enough that you come to Jehoshaphat or Hebron or any other place. యెహోషామా హెబ్రోన్కు జస్ట్ మందలకు రావడం మాత్రమే కాదు. You should have been a born again child of God. నీవు తిరిగి జన్మించిన బిడ్డగాని ఉండాలి. And walking in the ways of the Lord. దేవుని యొక్క మార్గాల్లో నీవు నడచాలి. It is only in a higher level of spiritual experience you enjoy those blessings the Lord has given to you. ఈ ఆశీర్వాదాలను ఎప్పుడు అనుభవిస్తావంటే ఉన్నతమైన ఆత్మీయ అనుభవంలో ఉన్నప్పుడే అనుభవిస్తావు. What is our position in Christ? క్రీస్తులో నీ స్థానం ఏంటి? Wonderful verse, Ephesians chapter 2 verse 6. అద్భుతమైన అధ్యాయము ఎఫెసీ 2:6. Maybe 7 in Telugu. Look into it. తెలుగులో చదువుతున్నాను. In English. And has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. మనల్ని క్రీస్తుతో కూడా పరలోక సంబంధమైన స్థానములలో కూర్చుండబెట్టి ఉండడం రాయబడి ఉంది. పరలోక స్థలములలో, పరలోక స్థలములలో కూర్చుండబెట్టను. కూర్చుండబెట్టను. ఎవరితో? ఎవరితో? ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారితో. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో. That is our position in Christ. అది మన స్థానము యేసుక్రీస్తు Right ప్రభువులో. from the time that you are born again, నీవు నేను జన్మించిన దినమందు, as Christ rose from the dead, అప్పటి నుండి క్రీస్తు లేపబడిన we తర్వాత are also risen from the dead. మనం కూడా లేపబడ్డాం. And we are made sit together with him in heavenly place. ఆయనతో పరలోక సంబంధమైన స్థలంలో నీవు నేను కూర్చుండబెట్టబడ్డాం. Heavenly place is the abode of a believer. పరలోక సంబంధమైన స్థలము విశ్వాసి యొక్క చిరునామా. Though this physical body is on this earth, శరీరము ఈ లోకం మీద ఉన్నప్పటికీ our spirit is hid in Christ. మన ఆత్మ క్రీస్తుతో ఆయనలో దాచబడి ఉంది. By faith you live in that heavenly place. ఆ పరలోక సంబంధమైన ప్రదేశంలో విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు జీవిస్తూ Think ఉంటావు. about it more and more. ఎక్కువగా దీని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండు. Only then you are going to a higher level of spiritual experience. అప్పుడే ఉన్నతమైన ఆత్మీయమైన అనుభవంలోనికి నువ్వు వస్తావు. Most of us are still stuck up with the earth. అనేక మంది ఇంకా ఈ భూలోకంలో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాం. Stuck up with the world. ఆ లోకంతో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాం. Compromising with the web of this world somewhere and somewhere. ప్రతి దానితో ఈ లోకం అనే వలలో చిక్కుపడి ఉన్నాం. You have to lift ourselves up మనల్ని మనం పైకెత్తుకోవాలి. from the earthly level. ఈ లోక సంబంధమైన స్థానంలో నుండి. It is only then we can go higher and higher. అప్పుడే ఉన్నతమైన ప్రదేశాలకు మనం వెళ్ళగలుగుతాం. One fellow asked his father, ఒక బిడ్డ వాళ్ళ తండ్రిని అడిగినాడు, Papa, పప్ప show me Europlane which I have not seen.
నేను Aeroplane నాకు చూపించు. ఒక ఏరోప్లేన్ నాకు చూపించు అన్నాడు. Then that fellow took him అప్పుడు to the aerodrome. వాళ్ళ బిడ్డ ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకుపోయినాడు. వాళ్ళ ఫాదరు కొడుకుని తీసుకెళ్ళాడు. ఫాదర్ కొడుకుని తీసుకుపోయినాడు ఎయిర్పోర్ట్. చిన్నోడు వాడు చూసి అరే బాబరే ఇతనా బడా ఏరోప్లేన్, ఈ విధంగా ఇంత పెద్దగా ఉంది ఏరోప్లేన్ అని ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ బిడ్డ. ఇంత పెద్దది పప్పా, how it goes like a bird in the air. ఏ విధంగా పక్షిలాగా ఇది గాల్లో ఎగురుతుంది అన్నాడు. ఇంత పెద్దది, ఓ so much huge aircraft. ఎంతో పెద్దగా ఉంది ఈ విమానం అంటున్నాడు. Then that fellow could not explain it. అప్పుడు ఆ తండ్రి వివరించలేకపోయాడు. Father could say only this much. ఒకటే చెప్పాడు వాళ్ళ తండ్రి, బేటా కుమారుడా ये जाते 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 छोटी हो जाती है. ఇది పైకి పోతూ 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 చిన్నగా అయిపోతుంది. చిన్నగా అయిపోతుంది కదా. You know when you see it, it's all only small. పైన ఆకాశంలో విమానం ఎంత ఉంటుంది. Oh then he said oh ऐसा है क्या. అప్పుడు ఆ బిడ్డ అన్నాడు, ఓహో ఆ విధంగా ఉంటుందా. But that is not the truth. అది సత్యం కాదు. How does this flight go higher and higher? పైకి ఏ విధంగా వెళ్తుంది ఈ విమానం. There is a gravitational pull. అది ఒక గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది. Anything you will drop, it will fall. ఏదైనా వదిలేస్తే కింద But పడిపోతుంది. how come this such an aircraft, so much of tons of weight, flies in the air like a bird? మరి ఎంతో ఇంత టన్నులు కలిగిన విమానము పక్షిలాగా ఏ విధంగా ఎగురుతుంది పైకి. It is because of aerodynamics. ఎందుకంటే ఏరోడైనమిక్స్ ని బట్టి. It is a science. అదొక శాస్త్రం. అది because of the aerodynamics. ఈ ఏరోడైనమిక్స్ ని బట్టి which works against the gravitational pull of this earth. ఈ గురుత్వాకర్షణ శక్తికి విరోధంగా పనిచేస్తూ It lifts up that heavy structure. ఈ బరువైన విమానాన్ని పైకి లేపుతుంది. It goes for some time and the runway. ఈ విధంగా వేగంగా రన్వే మీద వెళ్తూ ఉంటుంది. It goes up. వెంటనే పైకి ఎగురుతుంది. Like a bird. పక్షి వలె 37 or 39 feet above the earth. భూమి మీద నుండి 37,000 అడుగులు 38,000 అడుగులు పైకి ఎగురుతుంది. It is because of aerodynamics. ఎందుకంటే ఈ ఏరోడైనమిక్స్ అనే శాస్త్రాన్ని. That is a wonderful illustration for us. అద్భుతమైన ఉదాహరణ ఇది మనకు. How we the children of God, దేవుని పిల్లలంగా మనము living on this earth, ఈ భూమి మీద నివసిస్తున్నాం. in spirit we should be lifted up by the power of God. దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా మన ఆత్మలో మనం పైకి లేపబడాలి. What is that? ఏంటది? Spiritual dynamics. ఇది ఆత్మ సంబంధమైన డైనమిక్స్.